पुष्पा दीदी आमे 4 मास हैला घर भड़ा दे पारि नाउ। काली सरपंच आमको घर बाहर करदेबे बोली धमक देइथिले। रूपार कथा सुनी पुष्पा गभीर निश्वास छाड़ी कहला, मु टंकार व्यवस्था करने को बहुत चेष्टा करुछि, किंतु गाँव रे एबे केही हमको धार देबाको मध्य प्रस्तुत नाहंती। सेतेबेले तृतीय भौणी कजरी कहला, आमर भाग्य को देख, जेउ काम आरंभ करुछु सेही काम मझी रास्तारे बंद हो जाउछि। एमिति चलिले एते ऋण केमिति सुझिबो। 3 भौणी निज दुख कथा आलोचना करथिबा बेले बाहर एक कठोर स्वर सुनिले, बाहर को बाहर 3 जन जाक। सेमाने बाहर को आसी देखिले सरपंच रागरे ठिया होइचंती। पुष्पा पचारिला, सरपंच बाबू एते सकाळु काहेकि आसीचंती? सरपंच गर्जी उठिले, बहुत हला, एबे तुमे 3 जन एई घर खाली कर। किंतु काहेकि? आमे कोन भूल करिछु? 4 मास हेला भड़ा देई नाहा, आ गोटे दिन मध्य मु अपेक्षा करबी नाही। पुष्पा हाथ जोड़ी कहला, दया करंतु सरपंच बाबू, आमको किछि समय दियंतु। किंतु सरपंचक मन गलिला नाही। मते किछि सुनिबाकू नाही, एबे घर छाड़। एतिकी कही से 3 असहाय भौणी को घरु बाहर करदेले। 3 भौणी दिन को दिन एपट सेपट भ्रमण करथिले। 3 दिन बीतीगला। रूपा कांदी कांदी कहला, दीदी आमे आउ केते दिन एमिति बुलिबा। पुष्पा ताकू सांत्वना देला, हार माननी, भगवान निश्चय आम पाई किछि व्यवस्था करिवे। कजरी कहला, मते लागुछि सरपंच आमको केवल भड़ा पाई बाहर करि नांती, तांको मनरे आउ किछि थिला। तुमको एमिति काहेकि लागुछि? कारण से जेतेबेले आमको बाहर करुथिले तांको मुहरे एक अजब हस थिला। लागुथिला जे आमे भड़ा देइथांतु मध्य से आमको बाहर कर देइथांते। 3 भौणी चिंतारे डूबी रहिले। ठीक सेतिकी बेले आकाशरे कला बादल खनेई आसिला। बिजुली चमकिबा आरंभ हैला। पुष्पा कहिला, लागुछि बड़ वर्षा हेबो, चलो शीघ्र कोनोसी सुरक्षित जगह खोजिबा। कित जगह खोजिबा? 3 भौणी जंगल आड़कू दौड़िले। किछि दूर जीवा परे नदी कूलरे गोटे खाली जगह देखिले। किछि दूर जीवा परे नदी कूलरे गोटे खाली जगह देखिले। पुष्पा खुशी होई कहला, देख एठारे आमे गोटे छोट घर तैयारी करि परिबा। कजरी मध्य सम्मति देला। वर्षा आरंभ हेबा पूर्वरु शीघ्र काम आरंभ करिबा। 3 भौणीरू काठ, बड़ बड़ पत्र एवं नदी कूलर माटी आनी एक सुंदर छोट झुंपुड़ी तैयारी कले। रूपा हसी कहला, दीदी एही घर छोट हेले मध्य एठारे बहुत शांति अछि, ना भड़ार चिंता, ना घर हराइबार भय। पुष्पा कहला, हाँ, प्रथम थर पाई आमे निज घरे रहुचु। 3 भौणी बहुत खुशी हेले। राति हेबा परे 3 भौणी जंगलरू आनिथिबा साग और फल खाई सोई पड़िले। किंतु मध्यरात्रि रे भयंकर वर्षा और झड़ आरंभ हैला। किछि समय परे झुंपुड़ीर छातरू पानी टप टप करी पड़िबाकू लागिला। कजरी चमकी उठी कहला, हे भगवान, एबे पुणी एही नुआ समस्या। से संगे संगे पुष्पा और रूपा को उठाई देला। दीदी शीघ्र उठ, छातरू पानी पड़ुछि, एमिति चलिले घर भितरे पानी भरी जिवो। पुष्पा चिंतित होई कहला, एबे तो वर्षा चलीछि, आजी राति केमिति भी कटाइबाकू पड़िबो। काली सकाळे वर्षा बंद हेले छात ठीक करदेबा। रूपा कहला, दीदी जदि छात उपरे आउ एक मोटा माटीर परत देदेबा ताहले पानी आउ भितरकू आसीबो नाही। पुष्पा हसी कहला, बहुत भल बुद्धि, काली सकाळे सेही काम करिबा। सेही राति 3 भौणी गोटिए कोणरे बसी बसी सकाळ हेबाकू अपेक्षा कले। सकाळे वर्षा थमिबा मात्रे पुष्पा नदी कूलरू भल माटी आनिला। 3 भौणी मिसी छात उपरे मोटा माटीर परत देई संपूर्ण घर को मजबूत करदेले। एबे सेमानंक घर पूर्वठारू अधिक सुरक्षित होइगला। दिन गड़ी चलिला। गाँव रे प्राय प्रतिदिन दिन वर्षा हेउथिला, किंतु सेमानंक झुंपुड़ीर किछि क्षति हेउ नथिला। गोटे दिन वर्षा बंद हेबा परे पुष्पा और कजरी सरपंचक घर को गले। सरपंच सेमानंकु देखि कहिलेले, एठाकू काहेकि आसीछ? पुणी घर मागिबाकू आसीथिले भूली जाओ। पुष्पा शांत स्वरे कहला,
ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ଆମକୁ ଘର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ କେବଳ କୌଣସି କାମ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ରୋଜଗାର ହେବ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେବୁ। ସରପଞ୍ଚ ହସି କହିଲେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ନା କି? ତୁମେ ଭାବିଲ କେମିତି ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? କଜରୀ କହିଲା, ଆପଣ ତ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ଶୁଣି ସରପଞ୍ଚ ରାଗିଗଲେ। ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖାଇବ? ମୋର ଏତେ ଖରାପ ଦିନ ଆସିନାହିଁ ଯେ ତୁମ ଅନାଥ ଝିଅମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି। ଏବେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ସରପଞ୍ଚ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଅପମାନ କଲେ। କଜରୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ଘୃଣା କାହିଁକି କରନ୍ତି? ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛୁ? ସରପଞ୍ଚ କଠୋର ସ୍ୱରେ କହିଲେ, ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମୁଁ ଜରୁରୀ ମନେ କରୁନି। ଏବେ ଚାଲିଯାଅ। ନିରାଶ ମନରେ ପୁଷ୍ପା ଓ କଜରୀ ସେଠାରୁ ଫେରିଆସିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଦୁହେଁ ଘରେ ଭାବୁଥିଲେ, ଏବେ ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଚାଲିବ? କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲର ଫଳ ଓ ଶାଗ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବୁ? ଆମକୁ ରୂପା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ପୁଷ୍ପା ଓ କଜରୀ ରାସ୍ତାରେ ବସି ନିଜ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଗାଁର କିଛି ମହିଳା ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଜଣେ ମହିଳା ତାଚ୍ଛଲ୍ୟରେ କହିଲା, ଦେଖ, ସେଇ 3ଟି ଅପଶକୁନି ଭଉଣୀ ସରପଞ୍ଚ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ତଥାପି ଗାଁରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି କଜରୀ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଆମକୁ ଅପଶକୁନି କହିବାର ଅଧିକାର ତୁମକୁ କିଏ ଦେଇଛି? ଆମେ ତୁମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛୁ? ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା କହିଲା, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ଦେଖ, ତୁମ 3 ଭଉଣୀ ଅପଶକୁନି। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା, ତୁମ ବାପା ମା ଗାଁ ସହିତ ଯାହା କରିଥିଲେ ସେ କଥା କେହି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। କଜରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲା, ମୋ ବାପା ମା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଉ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ କହିଲେ, ସତ କଥା ସବୁବେଳେ କଡ଼ା ଲାଗେ, ଚାଲ ଏମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାନି। ଏତିକି କହି ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଷ୍ପା ଓ କଜରୀ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ରୂପା ପଚାରିଲା, ଦିଦି, ତୁମେ 2 ଜଣ ଏତେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? କିଛି ହେଇଛି କି? ପୁଷ୍ପା ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କହିଲା, ନାହିଁ ରେ, କିଛି ନୁହେଁ, କାମ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ରୂପା ସାହସ ଦେଇ କହିଲା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦିଦି, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିବେ। ପୁଷ୍ପା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, ତୁ ସବୁଠୁ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ରାତିରେ ରୂପା ଶୋଇଯିବା ପରେ କଜରୀ ଧୀରେ ପୁଷ୍ପାକୁ କହିଲା, ଦିଦି, ସମସ୍ତେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦୋଷ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? ସେମାନେ ଏମିତି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପୁଷ୍ପା ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହାର ସତ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୁଷ୍ପା କହିଲା, ମୋ ଗାଁର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଲୋକ ଶ୍ୟାମଲାଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କାମ ମାଗିବି। ରୂପା କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯିବି। କଜରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ମୁଁ ବି ଯିବି। ଘରର ସବୁ ଭାର ତୁମେ ଏକା ବୋହିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ 3 ଭଉଣୀ ଏକାଠି ଶ୍ୟାମଲାଲଙ୍କ ଘରକୁ ବାହାରିଲେ। 3 ଭଉଣୀ ଶ୍ୟାମଲାଲଙ୍କ ବଡ଼ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଶ୍ୟାମଲାଲ ଆରାମରେ ସୋଫାରେ ବସି ଚା ପିଉଥିଲେ। ପୁଷ୍ପା ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ସେଠଜୀ, ଆମକୁ କୌଣସି କାମ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଶ୍ୟାମଲାଲ ହସି କହିଲେ, ଆସ ଆସ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ପୁଷ୍ପା କହିଲା, ଗାଁରେ କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଶ୍ୟାମଲାଲ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ 3 ଜଣ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରିବ, ଭଲ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ଏହା ଶୁଣି 3 ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଫୁଟି ଉଠିଲା। ରୂପା ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଲୋକମାନେ ଅଯଥାରେ ଶ୍ୟାମଲାଲଙ୍କୁ ଖରାପ କହୁଥିଲେ, ସେ ତ ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ଶ୍ୟାମଲାଲ କିଛି ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ପୁଷ୍ପାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହା ରଖ, ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିନିଅ, ଆଉ କେବେ ଟଙ୍କାର ଦରକାର ହେଲେ ନିର୍ଭୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ପୁଷ୍ପା ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ କହିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ସେଠଜୀ, ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହିଦିନଠାରୁ 3 ଭଉଣୀ ଶ୍ୟାମଲାଲଙ୍କ ପାଖରେ ମଜୁରୀ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଲା। ଏବେ ଘରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ପରେ ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଧରି ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
କାମକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ପୁଷ୍ପା ଚିନ୍ତାରେ କହିଲା, 4 ଦିନ ହେଲା କାମକୁ ଯାଇନାହୁଁ, ସେଠଜୀ ରାଗ କରିବେନି ତ? ରୂପା ହସି କହିଲା, ନାହିଁ ଦିଦି, ସେଠଜୀ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଅସୁବିଧା ବୁଝିବେ। କଜରୀ କହିଲା, ସତ କଥା, ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆମର ସାହାରା ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରୂପା ଧୀରେ ପଚାରିଲା, ଦିଦି, ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ପାପର ଶାସ୍ତି ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ, ସେମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ପୁଷ୍ପା ତୁରନ୍ତ କହିଲା, ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ମନରେ ରଖନି, ଆମର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ସେମାନେ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କଜରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ରୂପା ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଗଲା। ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ସାରା ଗାଁ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ସେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପା, କଜରୀ ଓ ରୂପା ନିଜ ଝୁମ୍ପୁରି ପାହାଡ଼େ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କଜରୀ କହିଲା, ଦିଦି ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ପୁଷ୍ପା ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ? ସରପଞ୍ଚ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ଆମ ଘର ବନ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି, ଏବେ ରହିବାକୁ କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ। କଜରୀ ରାଗରେ କହିଲା, ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ, ଆପଣ ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଆଜି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଛଡ଼ା କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପା ତାକୁ ଅଟକାଇ କହିଲା, ନା କଜରୀ, କାହାର ଖରାପ ସମୟରେ ତାକୁ ଅପମାନ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା ଅଛି, ବନ୍ୟାର ଭୟ ନାହିଁ। 3 ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲେ ଏବଂ 2-3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କଲେ। ବର୍ଷା କମିବା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ଲଜ୍ଜାରେ କହିଲେ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛୁ। ପୁଷ୍ପା ପଚାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ଦୋଷ କ'ଣ ଥିଲା? ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଘୃଣା କରନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହିଲେ, କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ଧନ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି 3 ଭଉଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରୂପା କାନ୍ଦି କହିଲା, ଏହା କେବେ ବି ସତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆମ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପଛରୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବାବାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ତୁମ ମାତା ପିତା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରର ଧନ ଚୋରି କରିଥିଲା ଶ୍ୟାମଲାଲ। ସେ ଚୋରିର ଦୋଷ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପୂଜାରୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚାଲ ଶ୍ୟାମଲାଲଙ୍କ ଘର ଆଙ୍ଗଣରେ ଖୋଳିବା। ଖୋଳା ହେବା ପରେ ମାଟି ତଳୁ ମନ୍ଦିରର ସୁନା ରୂପାର ଧନ ବାହାରିଲା। ସରପଞ୍ଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଆସୁଥିଲୁ? ପୂଜାରୀ କହିଲେ, ଶ୍ୟାମଲାଲ ତୁମ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଫସାଇଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ବାକି ଧନର ଠିକଣା ଏହି 3 ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଚତୁରାଇରେ ଖବର ପଠାଇଲେ ଯେ ବାକି ଧନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି। ଲୋଭରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଶ୍ୟାମଲାଲ ସହରରୁ ଗାଁକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଗାଁ ଚୌକରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗିରଫ କରିଦେଲା। ସେ ନିଜ ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଧନ ଚୋରି କରିଥିବା ସତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଗଲା। ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକେ ପୁଷ୍ପା, କଜରୀ ଓ ରୂପାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଷ୍ପା ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ଋଣା ଭଡ଼ା ଘରର ଆଙ୍ଗଣ ଖୋଳିଲା। ସେଠାରୁ ମନ୍ଦିରର ବାକି ଧନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଗଲା। 3 ଭଉଣୀ ସେହି ସମସ୍ତ ଧନ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରାଇଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ସମଗ୍ର ଗାଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲା। ତାପରେ 3 ଭଉଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ନିଜ ଛୋଟ ଘରରେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗାଁ ଲୋକେ ଆଉ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଭଲ କାମ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ମିଥ୍ୟା କଳଙ୍କ ମଧ୍ୟ
ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସରିଗଲା।